चैप्टर अपने को हैगा सी मैथमैटिकल टूल्स। बच्चे ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ मैं एसएच जे टॉपिक काउंट करावां एक अपने को जिदा तुसी एसएच 10th ਦੇ ਵਿੱਚ पढ़दे सी ग्राफ्स, ठीक है, ਉਹਦੇ रिलेटेड एक टॉपिक आ। एक सारे को ਇਹਦੇ अंदर एसएच ट्रिग्नोमेट्रिक ਦੇ कुछ बेसिक फार्मूले ने, ठीक है, वो डिस्कस हो जाने आ। कुछ सारे को नवे टॉपिक्स ने जिन्होंने ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ कि डिफरेंशिएशन ਦੇ और कुछ इंटीग्रेशन ਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ नवे एसएच कुछ टॉपिक्स आएंगे, ठीक है। एसएच इदां ही एक बाइनोमियल थ्योरम का टॉपिक आएगा। इन्हां कुछ एक टॉपिक्स दे विचों आपां पहला टॉपिक लिखा सीगा, ठीक है, जिहदी गल कीती सीगी स्टार्ट ग्राफ्स दी। ग्राफ वाले टॉपिक्स में इन्नी गल शुरू की सीगी कि भी बेटा जेहड़ियां आपां फिजिक्स दे अंदर कुछ इक्वेशंस लेके चलदे हैं, जिन्हां च मैं कुछ एक हिंट इदां दित्ते सीगे, मान लो v इक्वल टू u प्लस at होए, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर होए, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल टू 2as आ जाए, ठीक है। सर को एसएच इतने कोई होर रिलेशन ले लेना v इक्वल टू ir आ जाए, ठीक है। इसे वे ना होर बहुत सारे फिजिक्स के फॉर्मूले आ। इन्हां फॉर्मूले दे विच आपां इन्नी गल करदे वे सीगे कि जेकर इहदे विच ग्राफ प्लॉट करने हो, जिवें इत्थे ग्राफ प्लॉट करना मैं v वर्सेस i दा, इत्थे मान लो मैं वेलोसिटी वर्सेस डिस्टेंस दा ग्राफ प्लॉट करना, इत्थे मैं डिस्टेंस वर्सेस टाइम दा ग्राफ प्लॉट करना, मैं वेलोसिटी वर्सेस टाइम दा ग्राफ प्लॉट करना, ते जदों एक ग्राफ प्लॉट करने हैं इहदे वास्ते किहड़ियां ओ फिजिक्स अपने कोल मैथमैटिक्स दियां इक्वेशंस ने, है ना, जेहड़ियां तुसी एसएच स्टैंडर्ड इक्वेशन दे नाल अपनी गिवन इक्वेशन नु कंपेयर करोगे। उन्हां विचों कुछ एक इक्वेशंस पहले लिख के दसन लगे, फिर वारी-वारी उन्हां चों आपां इक्वेशंस लिख के लेके चलांगे। अपने कोल कुछ इक्वेशंस ने, उन्हां विचों एक इक्वेशन आंदी आ, उन्हां सी कहंदे जी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, तो स्ट्रेट लाइन की एक स्टैंडर्ड इक्वेशन आ y इक्वल टू mx प्लस c। जस्ट एक बार पहले इक्वेशन देखिए उन्हां दा फॉर्मेट की आ, फिर बाद दे विचों अपन कल्ली कल्ली इक्वेशन नु लेके चलांगे। जे कोई स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आ ओनु ਅਸੀਂ एसएच ਦਾ स्टैंडर्ड फॉर्मेट y इक्वल टू mx प्लस c लेके चलदे हैं। ਇਹਦਾ मतलब दसूंगा की सेकंड इक्वेशन आंदी ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जी हाइपर मेरे को ਜਿਹੜੀ एसएच पैराबोला, ठीक है, पैराबोला इक्वेशन। तो पैराबोला इक्वेशन ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਾਥ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿੱਕ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫੁੱਟਬਾਲ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ है ना, फुटबॉल पहले कुछ हाइट लेंदा पे मुड़ के दोबारा ग्राउंड वाल ਨੂੰ ਆਂਦਾ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸੈਮੀ ਸਰਕੂਲਰ ਪਾਥ ਬਣਦਾ ਪਿਆ, ਉਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਪਾਥ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੂਵ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। हो सकता स्टार्टिंग च थोड़ा जिहा औखा लगे बट हौली हौली सारियां चीज़ां तुहाडे आम कहंदा जी पार्ट दे विच आ जाणगीआं। हुण पैराबोला इक्वेशन होवे, इहदी स्टैंडर्ड इक्वेशन जिहड़ी हैगी आ वो अपने कोल आ जाती x स्क्वायर इक्वल टू ay और y स्क्वायर इक्वल टू kx। इदां दा कोई भी फॉर्मेट हो सकता, या इहदी थां ते एक इक्वेशन होर आ जाती आ y इक्वल टू ax माइनस bx स्क्वायर। इदां दा कोई भी फॉर्मेट इहदे च दसूंगा कि किदां आइडेंटिफाई करदे कि ये पैराबोला दी इक्वेशन इदां दी कोई भी अपने कोल इक्वेशन बनदी होवे ਅਸੀਂ डिफाइन करांगे ये पैराबोला पाथ ਨੂੰ शो करदी। ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਆ ਜਾਂਦਾ हाइपरबोला इक्वेशन। हाइपरबोला इक्वेशन ਜਿਹੜੀ होएगी इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होएगा x into y equal to constant, यानी x ਤੇ y प्रोडक्ट फॉर्म ਚ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ प्रोडक्ट ਜਿਹੜੀ ਉਹ कांस्टेंट ਹੋਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਡੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫਾਰਮੈਟ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੇਗੀ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ। ग्राफ अजे दे बाद चो बनावांगे, एक एक करके इक्वेशन लवांगे फिर इनके ग्राफ की गल करांगा। इसी तरह ही अपने को आ जाती
सर्कल दी इक्वेशन आप कह देंगे सर्कल दी इक्वेशन आ जाती x स्क्वायर ओवर a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर ओवर a स्क्वायर इक्वल टू 1 या इसे नो सी इधर लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर सो इस फॉर्मेट या इस फॉर्मेट के अंदर मेरे को कोई इक्वेशन बनती होवे असं कहते जी इस सर्कुलर पाथ दी इक्वेशन और एक होर ठीक है जी लेके चलांगा ਉਹਨੂੰ नाम दे देने एलिप्स एलिप्टिकल पाथ बनता होवे ठीक है जिदा ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ अर्थ रिवॉल्व अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट ਅਸੀਂ सर्कुलर ऑर्बिट नहीं कहते ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जो एलिप्टिकल ऑर्बिट ਉਹਦੇ अंदर ਜਿਹੜੀ इक्वेशन होएगी वो आ जाएगा x² ओवर a² प्लस y² ओवर b² इक्वल टू 1 सर्कल ना रल दी इक्वेशन आ पर x एक्सिस दे नीचे वाला जेड़ा रेडियस वाला वेरिएबल आ ते y दा जेड़ा वेरिएबल हैगा ये दोनों डिफरेंट होणगे जेकर ते फिर एलिप्स दी इक्वेशन आ ते जे दोनों सेम होणगे तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ जी सर्कल दी इक्वेशन ਇਹ ਕੁਝ ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖੀਆਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਚੱਲਦੇ क्या ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇਹ ਤੇ ਸਮਝੋ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਇਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿ y ਤੇ x ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੋਏਗੀ मतलब डिग्री कहांगा पावर ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੋਏਗੀ x और y ਦੀ और दोनों एक दूसरे ਦੇ डायरेक्ट प्रोपोर्शनल ठीक है जे पैराबोला होएगा पैराबोला ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ x और y ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੋਏਗੀ ਇੱਕ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਹੋਏਗੀ ਜੇ y ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੈ ਤੇ x ਦੀ 1 ਆ ਜੇ x ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੈ ਤੇ y ਦੀ 1 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਆ ਵੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਇਹ ਚ y ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ 1 ਆ और x ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ 2 ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਰਮੈਟ ਕਿਸੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਤੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਾਂਗੇ कि x और y ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਡਿਗਰੀ ਤੇ x और y ਦੀ 1 ਆ ਇਹ ਚ ਵੀ 1 ਸੀ ਡਿਗਰੀ ਤੇ x और y ਦੀ 1 ਆ ਪਰ x ਤੇ y ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਚ ਪਏ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਜੇ ਮੈਂ y ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਡਿਨੋਮੀਨੇਟਰ ਚ ਲੈ ਜਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ x ਤੇ y ਡਿਗਰੀ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ 1 ਆ ਪਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਵੇਰੀ ਕਰਨਗੇ इनवर्स प्रोपोर्शनल होंगे ते जदों डिग्री 1 होवे और ये प्रोडक्ट फॉर्म चाहते हो मीन एक दूसरे ना रेसिप्रोकल वेरी करते हो तो ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਹਾਈਪਰਬੋਲਿਕ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਅਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਜੇ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾ x और y ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 2 ਹੋਵੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 2 ਹੋਵੇ ਔਰ x ਤੇ y ਦਾ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ x ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ y एक्सिस ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ ਦੋਨੋਂ ਸੇਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਪਰ ਜੇ ਰੇਡੀਅਸ x और y ਦੋਨੋਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਲਿਪਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ ਬੱਚੇ ਹਾਂਜੀ ਸਰ Yes, sir. ओके डन सो ਹੁਣ ਕੁਝ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੇ मतलब मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਜੀ ग्राफ प्लॉट करो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ਦਾ ग्राफ प्लॉट करो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ਦਾ ਹੁਣ वेलोसिटी ਤੇ टाइम ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਲਵਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਔਰ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ u ਰਹੇਗੀ ਜੇ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 2 3 4 5 ਕੁਝ ਭਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਤੇ t ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆ ਟਰਮ ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਤੇ u ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਨਾਲੋਂ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਐਡ ਹੋਈ ਜਾਣਾ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ t ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ ਵੀ ਵਧ ਰਿਹਾ डिग्री भी 1 आ t और v ਦੀ और दोनों ਦੇ ਐਸਚ ਜੇਕਰ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਲਵਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੈ ਸੋ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸਰ Yes, sir. Yes, sir. ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਸਿੱਧੀ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਜੇ ਐਮਸੀਕਿਊ ਵੀ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਉਹਨੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨੀਚੇ ਚਾਰ ਉਹਨੇ ਗ੍ਰਾਫ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸ਼ੇਪ ਚ ਦਿੱਤੇ ਹੋਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਕੋਈ ਬਣਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਇਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣੇਗਾ क्या इतनी गल क्लियर
Yes, sir. Yes, sir. ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਸੈਕਿੰਡ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਲੈ ਇਸ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਬੇਟਾ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਇੱਥੇ ਕੈਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, s ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਆ ਤੇ t ਦੀ ਹਾਈਐਸਟ ਡਿਗਰੀ 2 ਆ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 1 ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਤੇ 1 ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਹੋਵੇ। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। Yes, sir. प्लस की थां ते भावें माइनस पढ़ लो, कोई गलती नहीं। जे बॉडी एक्सेलरेट ना करके ओदी रिटार्डेड मोशन होएगी ते a दी वैल्यू माइनस आ जाएगी, यानी s इक्वल टू ut माइनस हाफ at स्क्वायर लिखा होवे, ते आ इक्वेशन मेरी जेडी आ वो इस इक्वेशन दे नाल मैच हुंदी हो। हाँ जी सर। इसलिए t ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ, s ਵਰਸਸ t ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰਾ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਬਣੇਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਵਰਸਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹਦੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗੀ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਨੇਚਰ ਚ ਆਏਗੀ। ਇਨ ਦਾ ਸਿਮਿਲਰ ਵੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੜ ਲਵਾਂ b ਸਕੁਅਰ ਮਾਈਨਸ u ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 2as, ਇਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ b ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2as, ਤੇ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ b ਵਰਸਸ s ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਆ, 1 ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 1 ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਹੜੀ ਕਰਵ ਬਣਾਊਗਾ? ਪੈਰਾਬੋਲਾ। ਬਾਕੀ ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो इस में जेड़ा v वर्सेस डिस्टेंस ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਕਰਵ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੇ ਸੇ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਗ੍ਰਾਫ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੇ ਮੈਂ v ਵਰਸਸ i ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ, ਇੱਥੇ v ਔਰ i ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 1, ठीक है, जे दोनों की डिग्री 1 1 और दोनों एक दूसरे दे डायरेक्ट प्रोपोर्शनल आ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ y mx ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਇਕੁਏਸ਼ਨ y mx ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ y ਤੇ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਹੋਏਗਾ, ਪਲੱਸ c ਵਾਲੀ ਟਰਮ 0 ਹੋਵੇ। ਇਹਨਾਂ y mx ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ v ਤੇ i ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣੂ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਵਰਸਸ ਕਰੰਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਸੀ 10th ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਬਣਦਾ। क्या इतनी गल समय लगी? हाँ जी सर। इतनी जगह पे Repeat करके थोड़ी चेंज करन लगिया। जे पुत्र मैं ये कहां कि भी फॉर ए गिवन वोल्टेज लाइन समझिए क्या ना, फॉर ए गिवन वोल्टेज ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਵੋਲਟੇਜ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਗਿਵਨ ਵੋਲਟੇਜ ਕਰ ਲਈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ then how current and resistance relate with each other। ਜਦੋਂ ਵੋਲਟੇਜ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ I r ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਮੇਰੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਤੇ ਜੇ I r ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ ਕਰੰਟ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ what type of graph is formed? हाइपर पैराबोला। ਬਿਲਕੁਲ hyperbola। ਆ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ I ਤੇ r ਆ, ਇਹ ਸੇਮ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ। हाँ जी सर। Yes, sir. I versus R ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ, I versus R ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਰਵ ਬਣਾਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਟੌਪਿਕ ਆਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੋਏਗਾ ਹੁਕਸ ਲਾਅ। ਹੁਕਸ ਲਾਅ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਪੁੱਤ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਕੋਈ, ਇਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ weight ਅਟੈਚ ਕਰਾਂ, ਇਸ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਕੋਈ weight ਅਟੈਚ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਡਾਊਨਵਰਡ ਪੁੱਲ ਕਰਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਡਾਊਨਵਰਡ ਫੋਰਸ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਆਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਮੇਰਾ ਸਟ੍ਰੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਆ ਉਹ ਇਸ ਬਲੌਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੀ ਫੋਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਆ। ਜਿੰਨੀ ਫੋਰਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਗਾਵਾਂਗਾ ਉਨੀ ਸਪ੍ਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਫੋਰਸ ਨੂੰ ਤੇ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲਿੰਕ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਹੁਕਸ ਲਾਅ। ਤੇ ਇਸ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਲਿਖਾਂ ਹੁਕਸ ਲਾਅ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਬੇਟਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ F equal to kx। x ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆ, F ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਰਸ ਆ। ਇਹ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਸ ਵਰਸਸ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬਣੂ? स्ट्रेट लाइन।
ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਆਏਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ y = mx ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਾਂ ਕਿ ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ k ਤੇ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੋ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਗ੍ਰਾਫ हाइपरबोला हाइपरबोला ਬਿਲकुल ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਬਣੇਗਾ ਬੇਟਾ। हाँ जी सर। यस सर तो पुत्र इस सारी चीज को जो आप जनरलाइज करिए ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਬਣੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਜਦੋਂ ਫਿਜ਼ਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਮੈਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਹੜੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਐਸਾ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਇਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ। क्या ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? हाँ जी सर। यस सर इथे ऐसा च 1 मिनट ਦਾ ਪੌਜ਼ ਏਰੀਆ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ k ਤੇ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਫੋਰਸ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਕਿਸੇ ਵੇਰੀਏਬਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਟਰਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਆਲਵੇਸ ਟੇਕਨ ਟੂ ਬੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਕਾਂਸਟੈਂਟ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਵੇਰੀਏਬਲਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਕਲੀਅਰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ? हाँ जी सर। हाँ जी मान्या। सर हुक्स लॉ च k ਦਾ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਸਰ x ਕੀ ਹੈ? डिस्प्लेसमेंट बेटा अब ਜਦੋਂ ਸਪਰਿੰਗ ਨੂੰ ਇਥੋਂ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਸਟ੍ਰੈਚ ਕੀਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਜਾਊਗੀ। ਯੈਸ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਪਰਿੰਗ ਆਪਣੀ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ, ਹਨਾ? ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਆਫ ਕਰੇਗਾ। ਤੇ ਸਪਰਿੰਗ ਦੀ ਜਾਂ ਬਲੌਕ ਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗਾ ਹਾਊ ਮਚ ਫੋਰਸ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਓਵਰ ਦਾ ਸਪਰਿੰਗ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਰਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡਿਸਪਲੇਸਮੈਂਟ ਆਏਗੀ। ਕਲੀਅਰ ਆ? ਯੈਸ। हाँ जी सर। ਹੋਰ ਬੋਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਊਟ ਆ। ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਜੇ ਨਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਟਾ? हाँ जी सर। यस सर ਚਲ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਫਰਸਟ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਲੈ ਰਹੇ, ਉਹਦੇ ਚ ਕੁਝ ਵੇਰੀਏਬਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਬੇਟੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਹੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ v = u + at, ਇਹ ਚ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਾਈਨ ਬਣਦੇ ਆ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ we can write v = u + at, ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ। v = u - at, एक इक्वेशन बनी। v = -u + at, एक इक्वेशन बनी। v = -u - at, चार इक्वेशन लिखियां। इन चारों ਦੇ ਚਾਰੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਰਸਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਚਾਰਾਂ ਚ ਸੇਮ ਆਣਾ, ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ। ਪਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇਗਾ, ठीक है, कि ग्राफ मैं ओरिजिन तो शुरू करना कि मैं किसी होर किसी पोजीशन तो करना, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। v = 0 + at, ਮਤਲਬ ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰੈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਵੇ, ਜੇ ਆਬਜੈਕਟ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਰੈਸਟ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਆ ਫਿਫਥ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜੇ ਮੈਂ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਰਸਸ ਟਾਈਮ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੂਗਾ ਜੇ t 0 ਆ ਤੇ ਆ ਵੀ ਟਰਮ 0 ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵੀ 0 ਆ, ਇਹ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ओरिजिन ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਕਰਵ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਮੈਂ ਐਸਐਚ ਪਹਿਲੀ ਕਰਵ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂ ਤੇ ਇਸ ਪਹਿਲੀ ਕਰਵ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਪਹਿਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜੇ ਮੈਂ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਰਸਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ, ਵਰਡ ਸਮਝਣ ਵਾਲੇ ਹੋਗੇ, ਇੱਕ ਨਹੀਂ 10 ਥਾਂ ਤੇ ਲੋਡ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਦੋਂ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਗ੍ਰਾਫ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। y ਤੇ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਤੇ n ਉਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਦੱਸਦਾ ਤੇ c ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ y ਐਕਸਿਸ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੇ v = u + at ਔਰ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਰਸਸ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਵੇ और u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ t 0 ਆ ਟਰਮ ਤਾਂ 0 ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ v ਦੀ u ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਐਸਐਚ ਫਾਈਨਾਈਟ ਵੈਲਿਊ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰਾ ਇਸ ਥਾਂ ਤੋਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਨਿਕਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਜੋ ਬੋਲੀ? हाँ जी सर। यस सर
ਸੋ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਕਰਵ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਤੇ ਆਏਗੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਕਰਵ ਇਹ 'ਚ ਵੀ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਇੱਥੇ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ u ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੁਝ ਵੈਲਿਊ ਦੇਗੀ। ਦੂਜਾ, ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਜੇ ਮੈਂ ਸਲੋਪ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ, ਉਸ ਦਿਨ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਲੋਪ ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਦੀ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਸੀਂ ਸਲੋਪ ਨੂੰ tan ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਕੱਢ ਦੇਣਾ, ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ tan ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ, ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ tan ਥੀਟਾ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਾਂ ਤੇ tan ਥੀਟਾ ਹੁੰਦਾ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਓਵਰ ਬੇਸ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ठीक है, परपेंडिकुलर वाली लाइन वेलोसिटी दे पैरेलल आ, यानी वेलोसिटी ਨੂੰ रिप्रेजेंट करेगी, और आ लाइन मेरे को बेस वाली ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ टाइम ਨੂੰ ਐਸ ਵੇ रिप्रेजेंट ਕਰੂ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿ tan ਥੀਟਾ ਨਾਲ ਕੱਢਦੇ ਪਏ वेलोसिटी ओवर टाइम मीन एक्सेलरेशन मिलेगी। हाँ जी सर। तो क्या इन्नी चीज सारे ਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ बेटा? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. तो ग्राफ तो दो चीज़ां कढनियां वा, ग्राफ तो दो चीज़ां निकलनियां जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ आ, एक ग्राफ दी स्लोप और एक ग्राफ दा इंटरसेप्ट। जे मेरी पहले वाली कर्व आ, पहले वाली इक्वेशन आ, एदा ग्राफ मेरे को आ वाला आ जाएगा, जिदे अकॉर्डिंगली मेरे को इस ग्राफ दी स्लोप तो एक्सेलरेशन मिली, इनिशियल वेलोसिटी ग्राफ दे इस पॉजिटिव इंटरसेप्ट तो मिलेगा। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਅਗਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਫਰਕ ਸਮਝੋ, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਕੀ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ t 0 ਆ, ਜਦੋਂ t 0 ਆ, ਐਨੀ ਟਰਮ ਦਾ ਕੁਝ 0 ਹੋ ਗਈ, mn v ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ u ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, v ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ u ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਆਹ ਟਰਮ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਵੱਡੀ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜੂ। Yes, सर sir. रिपीट करिए एक बारी। ਜਦੋਂ Excuse me, sir. ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ, mn v ਦੀ ਵੈਲਿਊ u ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ, ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਗ੍ਰਾਫ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਫੇਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ t ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗਾ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਦੀ ਆ, mn ਸਲੋਪ ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਰਹੇਗੀ। हाँ जी सर। Yes, sir. ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਊ कि ग्राफ दी कर्व कुछ इस वे ना बने, इस साइड ते वेलोसिटी, इस साइड ते मेरे को टाइम, इनिशियल वेलोसिटी u, ते जे इस ग्राफ दे अंदर मैं दी स्लोप कढांगा, जे इस ग्राफ दी मैं स्लोप कढांगा ते इहदी स्लोप दी वैल्यू मेरी जेडी होएगी वो नेगेटिव च आएगी। क्या आ गल समझ लगी सारे नु? हाँ जी सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. चल ये अपने को आ गया जी एसएच इक्वेशन 1 2 3 4 ਤੇ 5 है ना, ਤੇ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗ੍ਰਾਫ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਦਾ ਸੀ, ਆ 5th ਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 2 ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 3 ਚ ਚੱਲਾ ਬੇਟਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਹ ਆਏਗਾ ਕਿ ਸਲੋਪ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਦੱਸੇਗੀ ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਣੀ ਆ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਚ ਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂ ਬੇਟੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲੇਗਾ ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਤੇ v ਦੀ ਵੈਲਿਊ -u, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਆ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਪਰ ਔਰ ਨੀਚੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਆ ਤੇ v ਦੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਵੈਲਿਊ -u ਹੋਏਗੀ। हाँ जी सर। Yes, sir. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਐਸਐਚ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਐਸਐਚ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, बट क्योंकि एक्सेलरेशन पॉजिटिव जा रही है इसलिए ग्राफ की कर्व में कोई कुछ इस वे ना बनेगी, यानी ਇਹਦੀ स्लोप ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ पॉजिटिव आएगी, ਇਹਦੀ स्लोप पॉजिटिव आएगी, यानी एक्सेलरेशन पॉजिटिव आएगी, बट ਇਹਦਾ इंटरसेप्ट -u ਦੀ वैल्यू डिफाइन करेगा। क्या ਇਹਦੀ ਗੱਲ क्लियर? हाँ Yes, जी Yes, सर। sir. Yes, sir. क्या सारे ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਰਹੀ बच्चे? हाँ जी सर। Yes, sir. चलो इस तो बाद ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੀਏ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖਤਾ b = -u -80। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫੋਰਥ ਆਏਗਾ ਜਦੋਂ t ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 v ਦੀ ਵੈਲਿਊ -u, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ਨੈਗੇਟਿਵ y ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਐਕਸਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਮਾਈਨਸ ਆਣੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ
जे ਨੂੰ मैं प्लॉट करा एक साइड t और एक साइड वेलोसिटी लेके ਤੇ मैंने मिला t 0 पे वेलोसिटी की वैल्यू -u यानी ग्राफ एकदम माइनस तो शुरू हो जाएगा और एक्सेलरेशन भी माइनस ਇਹਦਾ मतलब ग्राफ मेरे को कुछ इस वे ना जाएगा यानी यदि स्लोप मेरी नेगेटिव आएगी ठीक है इंटरसेप्ट भी नेगेटिव तो स्लोप भी नेगेटिव आज चीज क्लियर है हाँ जी Yes, सर sir. Yes, sir. ਸੋ ਮਤਲਬ ਗ੍ਰਾਫ ਪੰਜੇ ਦੇ ਪੰਜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਏ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਹੈ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਦੇ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਸਲੋਪ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਸੈਪਟ 네ਗੇਟਿਵ ਆ ਕਿ ਇੰਟਰਸੈਪਟ ਉਹਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਕਿਆ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ हाँ जी जी, सर Yes, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੋਏਗੀ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਤੇ ਬੇਟਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x² = ky ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਔਰ 네ਗੇਟਿਵ ਕੋਈ ਆਵੇ ਹਨਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰਕੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਪਲਾਟ ਕਰੀਏ ਮੈਂ ਤੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵ ਬਣਾ ਰਿਹਾ x² = ky ਹੋਵੇ y² = kx ਹੋਵੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੀ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਜਾਏ ਜਿਸ 1 ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਔਰ 1 ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਆ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਦੋਂ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਬੇਟਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਕਰਵ ਬਣਾਏਗਾ ਉਹ ਕਰਵ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆਏਗੀ तो मेरे को कुछ इस वे ना आ सकती है जिदे च x दे दोनों पॉजिटिव नेगेटिव एक्सिस होंगी यानी इधर अकॉर्डिंगली कर्व मेरे को इस वे ना भी हो सकती है ठीक है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੋਏਗਾ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ 네ਗੇਟਿਵ ਦੋਨੋਂ ਬਟ y 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਏਗਾ ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਅੱਗੇ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਸਾਈਨ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਪਲੱਸ y ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉੱਪਰਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਊ ਜੇ ਮਾਈਨਸ y ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਵਾਲਾ ਆ ਜਾਊ ਤੇ ਜੇ y² = kx ਹੋਇਆ ਤੇ ग्राफ मेरे को कुछ इस वे ना बन जाएगा यानी वो मेरा इस क्वाड्रेंट च आ जाएगा ते जे मेरे को एस च -kx होया ते ग्राफ मेरे को कुछ कहना जी एस च इस वे ना बन जाएगा क्या आ सारे ग्राफ क्लियर यस हाँ सर जी, sir. Yes, sir. ਹੁਣ ਐਸ च ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਫੁੱਟਬਾਲ ਨੂੰ ਕਿਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਪਿਕ ਪੜਾਂਗੇ ਸੈਕੰਡ ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੇ ਕੇ ਥਰੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਥ ਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਪਾਥ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਮੂਵਸ ਓਵਰ ਅ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਈਲ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਤੇ ਮੂਵ ਕਰੇਗਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਇਦਾਂ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਏਗੀ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ y = x tan theta minus gx² over 2u² cos² theta मतलब ਉੱਥੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਉਸ ਆਰਟੀਕਲ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਨੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਜੀ y ਤੇ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ y ਤੇ x ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੀ ਆਪਾਂ ਉਹਨੀ ਇੱਕ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ y = ax - bx² ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਚੱਲਣਾ x ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ x ਆ ਗਿਆ tan ਥੀਟਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ a ਆ ਗਿਆ x² ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ x² ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਆ ਜਿੰਨੀ ਬਾਕੀ ਟਰਮ ਹੈ ਸਾਰੀ b ਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਜੇ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗਿਵਨ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਜੀ ਇਹ ਐਸ ਸੱਚ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਤੇ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ कुछ इस वे का मेरे को ग्राफ बन के आ जाए यानी जे मैं y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करा जे y वर्सेस x का ग्राफ प्लॉट करा ठीक है और वो इस इक्वेशन ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਾਂਗੇ ਇਹ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਪੈਰਾਬੋਲਿਕ ਪਾਥ ਦਾ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਗ੍ਰਾਫ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਣੇਗਾ क्या ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਬੱਚੇ Yes, sir. Yes. ਸਰ ਇੱਕ ਡਾਊਟ ਆ ਬੋਲੋ ਜੀ ਬੋਲੋ ਸਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਦੀ ਕਰਵ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਆ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਡੀਪ ਹੋਊਗੀ
ताकि ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ y ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਭਰੋਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ x ਦੀਆਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਜਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਉਹ x ਤੇ y ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਆਣੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਕਰਵ ਕੁਝ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਗ੍ਰਾਫ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਚ ਕਰੇ। ठीक है सर। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਕਲੀਅਰ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਜੀ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਪਾਵਾਂ। क्लियर है ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲੈਣੇ ਆ ਵਾਲੀ v ਸਕੁਅਰ ਇਕੁਅਲ ਟੂ u ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ 2as ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਉਹਨੇ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਵਰਸਸ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਿਓ ਵਿਦ ਕੰਡੀਸ਼ਨ कि ऑब्जेक्ट दी इनिशियल वेलोसिटी 0 यानी ऑब्जेक्ट रेस्ट तो शुरू होया मूव करना ठीक है जी ते ओदा वेलोसिटी ते डिस्टेंस दा ग्राफ किदा दा बनेगा आपा पैराबोला इनिशियल वेलोसिटी 0 पर वृद्धि ते v स्क्वायर इक्वल टू 2as आ गया एडी गल क्लियर। हाँ जी सर। Yes, sir. हुन जे मैं अपनी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ वाली ले लवां we know that x square equal to ky x square equal to ky ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਾਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਦਾ ਪਿਆ ਇੱਥੇ x ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਆ ਇੱਥੇ b ਦੀ ਡਿਗਰੀ 2 ਆ ਇੱਧਰ k ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਹੈ ਤੇ 2 ਤੇ a ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ ਤੇ ਇੱਥੇ y ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਆ ਉੱਤੇ s ਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਆ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ b square equal to 2as ਵਾਲੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ x square equal to ky ਨਾਲ ਮੈਚ ਕਰਦੀ। Yes, sir. हाँ जी सर। इसलिए कि जे मैं एसिड वेलोसिटी ते डिस्टेंस ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਣ ਕੇ ਆਏਗਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹ ਪੈਰਾਬੋਲਾ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਾਏਗਾ ਉਸ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਨਾ। हाँ जी सर। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਆ। Yes, sir. ਚਲ ਕਰਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ। हाँ जी सर। ਹੁਣ ਇਸੇ ਵੇ ਨਾ ਨੈਕਸਟ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ ठीक है जी नेक्स्ट अपने को है किसी हाइपरबोला हाँ जी हाइपरबोला दी इक्वेशन तो लिखी सी बेटा मैं हुनी उधर हाइपरबोला दी स्टैंडर्ड इक्वेशन आ बोलेगा कोई जना केड़ी सी x y is Equals to constant. x into y equal to Constant. constant यानी दो चीजें प्रोडक्ट फॉर्म च आप एग्जांपल देते हैं कहना जी प्रोडक्ट ऑफ i into r equal to constant यानी i equal to constant over r ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਕੁਐਲਿਟੀ ਤੇ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਨੂੰ ਕੰਬਾਈਨ ਵੇ ਨਾਲ ਚੁੱਕ ਲਵਾਂ ਤੇ v ਸੈਟ i ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਟੂ r ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂ ਜੀ ਕਰੰਟ ਤੇ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕਰੋ ਗ੍ਰਾਫ ਕਿਸ ਨੇਚਰ ਦਾ ਬਣੇਗਾ हाइपरबोला। हाँ जी हाइपरबोला। कोई हाइपरबोला तो हो गया तो ये पता हाइपरबोला दी नेचर ग्राफ की कर्व कितना दी बनती पता मैं ये कह रहा कि जे हुन मैं इथे ग्राफ प्लॉट करना जे ਆਪਾਂ ਇਹ ਲਈਏ ਜਦੋਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ i ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 0 तो ज्यादा। ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੇ r 0 ਹੋਵੇ i ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ नहीं सर। ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਥਿੰਗ ਬਾਈ 0 ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। हाँ जी सर। ਓਏ ਚਤੰਨਿਆ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਥੋੜਾ ਚੁੱਕੀ ਆ ਬਾਕੀ ਜਣੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। Yes, sir. Yes, sir. ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਹੋਏਗੀ ਹਨਾ ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਬਾਈ 0 ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਨਾਟ ਡਿਫਾਈਨਡ ਅਸੀਂ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ sin 90 by cos 90 ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਹੁੰਦੀ sin 90 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0. 0. 0 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ tan 90 ਬਣਿਆ Yes, sir. हाँ जी सर। tan 90 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ नॉट डिफाइंड। Not defined. ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ हाँ जी सर। ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਹੋਗੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ ਕਿ ਜੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ 0 ਹੋਵੇ
ਤੇ ਸਮਥਿੰਗ ਬਾਈ 0 ਇਨਫਾਈਨਾਈਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. मतलब ये होएगा कि जे इधरों मैं r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ 0 ਰੱਖਾਂ ਤੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਤੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕਿਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ r ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਵੱਧਦੀ ਜਾਏਗੀ ਤੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਹੋਈ ਜਾਣੀ, कम होती जाएगी। डिक्रीज Please. हो गया। r ਦੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ करना, i ने डिक्रीज करना, एक ने इनक्रीज एक ने डिक्रीज, पर प्रोडक्ट फॉर्म च करना। बेटे एक गल समझा लग्या, दिमाग च रखियो, ਜਦੋਂ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਪਲਾਟ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਚ ਵੀ ਬੇਟਾ ਇਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆ ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ x ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਕੋਰਸਪੋਂਡਿੰਗ y ਵਾਲਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰਦਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਆ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਹੁਣੀ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ v -80 ਹੋਵੇ, ਇਹ ਚ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ t ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਨਾ, ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੋਰ 네ਗੇਟਿਵ ਯਾਨੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਜਾਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਆ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਟਰਮ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਚ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਨੇਚਰ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇਲਾ ਬਣ ਕੇ ਆਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਮੈਂ ਇਧਰ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਐਸ ਸੱਚ ਕਿਦਾਂ ਜੀ ਅਟੈਚ ਕਰਾਂਗਾ, ਗ੍ਰਾਫ ਦੇ ਪੈਰਲਲ ਲਿਆ ਕੇ ਛੱਡ ਦਾਂਗਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਧਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਕਹਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਗੀ, ਪਹਿਲਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਲਿੱਤੀ ਤੇ i ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਹੋਇਆ, ਜੇ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਫਿਨਿਟੀ ਲੈ ਲਾ ਤੇ i 0 ਹੋਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਫ ਇਧਰ y ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋਣਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਇਧਰ ਵੀ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ y ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਗ੍ਰਾਫ ਮੇਰੇ ਕੋਲ x ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕਿਤੇ ਅਟੈਚ ਹੋਏਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੈਰਲਲ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਦੀ ਜਾਏਗੀ, r ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ ਤੇ i ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੇਰੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਕਰੇਗੀ। और ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਫਾਰਮ ਚ ਦਾ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਔਰ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਵਾਲਾ ਕਨਸੈਪਟ ਆਵੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਫ ਦੀ ਨੇਚਰ ਸਟ੍ਰੇਟ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ, ਗ੍ਰਾਫ ਹਾਈਪਰਬੋਲਾ ਨੇਚਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। क्या ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗੀ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तर एक ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰਨੇ, ਜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਐਸਐਚ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਰਕੂਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਆ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਸਰਕਲ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਲਿਖੀ ਸੀ x² + y² = a² और x² / a² + y² / b² = 1। ठीक है, जे ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0, y ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢ ਲਓ, x ਦੀ 2, y ਦੀ 3 ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਕੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਲੈ ਲਓਗੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਗ੍ਰਾਫ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕੂਲਰ ਬਣੇਗਾ। ਉਹ ਗ੍ਰਾਫ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਰਕੂਲਰ ਬਣੇਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸਰਕੂਲਰ ਗ੍ਰਾਫ ਦਾ x ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਸੇਮ ਰਹਿਣੇ, ਯਾਨੀ x ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡੀਅਸ ਹੈ ਤੇ y ਦੇ ਅਲੋਂਗ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਜਿਹੜੇ ਸੇਮ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਐਸ ਸੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿ ਬਾਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਐਸ ਸੱਚ ਪਾਥ ਆ ਉਹ ਐਸ ਸੱਚ ਸਰਕੂਲਰ ਨਾ ਹੋ ਕੇ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਆ ਜਾਏ, ਤੇ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਫਰਕ ਹੋਏਗਾ, ਐਸ ਸੱਚ ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਇਸ ਵੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗ੍ਰਾਫ ਨੂੰ ਕੁਝ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੈਂਡ ਦੇ ਦਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸ ਸੱਚ ਜੇ x ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਦੇ ਰੇਡੀਅਸ ਲਈਏ, ਇਹਦੇ ਚ x ਤੇ y ਐਕਸਿਸ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਲਈਏ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ x ਔਰ y ਰੇਡੀਅਸ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆਣੇ, ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਜੇ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਇਆ, ਇਹਦੀ ਸਟੈਂਡਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ x² / a² + y² / b² = 1। ਇਹ ਇਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦਾ ਐਲਿਪਟੀਕਲ ਗ੍ਰਾਫ ਹੋਏਗਾ। सर्कुलर, एलिप्टिकल, हाइपरबोला, पैराबोला, स्ट्रेट लाइन, क्या ये ग्राफ क्लियर हुए सारे? सर ऊपर b² की जगह a² नहीं आएगा सर्कुलर में? सर्कुलर का जो आपने ग्राफ बनाया उसकी इक्वेशन में b² की जगह a² नहीं आएगा? कितने लिखा b² ਆਪਾਂ a² ही लिखा। हाँ जी, क्लियर है ना?